केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों मणिपुर के दौरे पर है और मणिपुर में चल रही हिंसा पर उन्होंने ठोस कदम उठाए जाने की कटिबद्धता जताई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के 4 दिन के दौरे पर है और आज उनके दौरे का आखिरी दिन है। मणिपुर दौरे के दौरान अमित शाह ने इम्फाल में एक राहत शिविर का दौरा किया। यहां मैतेई समुदाय के लोग रह रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि मणिपुर में जल्द शांति बहाल होगी। जल्द ही लोगों की घरों में वापसी सुनिश्चित की जाएगी। शाह ने कुकी समुदाय के संगठनों के साथ भी बैठक की थी। उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि मणिपुर की शांति सर्वोच्च प्राथमिकता है। शांति बहाली के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएंगे। मणिपुर में पिछले कई दिनों से चल रही हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंसा में मारे गए लोगों को 5 लाख मणिपुर सरकार और 5 लाख केंद्र सरकार देगी। वहीं हिंसा में घायल लोगों और जिनकी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है उनके लिए कल गृह मंत्रालय राहत पैकेज जारी करेगा। मैं एक स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं सू ग्रुप वालों को भी एक कठोर संदेश देना चाहता हूं कि सू एग्रीमेंट का किसी भी प्रकार का वायोलेशन, किसी भी प्रकार का विचलन बहुत सख्ती से साथ लिया जाएगा और वो समझौते के भंग के रूप में लिया जाएगा। तो कृपया समझौते की सभी शर्तों का कठोरता से आप पालन करिए। आज से हम इसको बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेंगे और जिन लोगों के पास हथियार हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने हथियार पुलिस के सामने सरेंडर कर दें। कल से पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन करेगी और कॉम्बिंग ऑपरेशन करने के बाद जिनके पास से हथियार मिलेंगे उन पर कठोर न्यायिक धाराएं लगाई जाएंगी। तो मेरा सभी से अपील है कि जिनके पास हथियार हैं वो सभी लोग पुलिस के सामने अपने हथियारों को सरेंडर कर दें। मैं सभी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अफवाहों पर ध्यान न दे। समय शांति बनाने का है, समाज के अंदर सद्भावना बढ़ाने का है और जिस काम के लिए आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है मैं मानता हूं वो काम यही है। तो आप लोग कृपया दोनों साइड से शांति बनाने का, चर्चा का और सद्भाव बढ़ाने का माहौल बनाए, ऐसी मेरी आप सबसे विनती है। आज फिर एक बार इंडियन एयरफोर्स का ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश होने की घटना सामने आई। ये दुर्घटना कर्नाटक में घटी। कर्नाटक के चामराजनगर में आज गुरुवार को आईएएफ का सूर्य किरण एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। यह हादसा भोगपुरा गांव के एक खुले मैदान में हुआ। एयरक्राफ्ट की महिला पायलट समेत दोनों पायलट सुरक्षित है। आईएएफ अधिकारी ने इस पर बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। इस हादसे के बाद का एक वीडियो भी सामने आया है। इस पर इंडियन एयरफोर्स ने बताया कि आज सुबह बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन से एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी थी। इसे तेजपाल और भूमिका उड़ा रहे थे। वे रूटीन ट्रेनिंग पर थे। किसी कारण से उन्होंने विमान से नियंत्रण खो दिया और यह हादसा हुआ। इस घटना में दोनों पायलट को मामूली चोटें आई हैं। आईएएफ अधिकारी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एयरफोर्स की टीम पहुंची है और घटना की जांच की जा रही है। अमेरिका दौरे पर गए कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने भारत में लोकतंत्र को खतरे में बताया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी 6 दिन के अमेरिका दौरे पर गए हैं। उन्होंने सिलिकॉन वैली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वाले कई बिजनेसमैन से मुलाकात की। इस दौरान पेगासस स्पाईवेयर पर चर्चा करते हुए राहुल ने कहा कि मुझे पता है कि मेरा फोन टैप हो रहा है। इसके बाद उन्होंने अपना फोन उठाया और बोले, हेलो मोदी जी। यात्रा के दौरान बुधवार शाम को राहुल गांधी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहां उन्होंने छात्रों से कहा कि भारत में लोकतंत्र को लेकर जंग छिड़ी हुई है। कोई भी संस्था अपने मुताबिक काम नहीं कर पा रही। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ विपक्ष का होना नहीं होता, बल्कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि संस्थाएं विपक्ष का साथ दे, लेकिन हमारे देश में संस्थाएं किसी और के हाथ में है। सिलिकॉन वैली के प्लग एंड प्ले ऑडिटोरियम में राहुल के साथ आईओसी के चेयरमैन सैम पित्रोडा और कई कांग्रेस नेता भी मौजूद थे।
राहुल ने इससे आगे कहा कि अगर आपको देश में टेक्नोलॉजी का विस्तार करना है तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां पावर किसी एक के पास नहीं बल्कि सबके पास हो। भारत में डेटा की सेफ्टी को लेकर नियम बनाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि मेरा आईफोन टैप किया जा रहा है। अगर कोई देश ये तय कर ले कि आपका फोन टैप करना है तो फिर इसे रोका नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि मैं जो भी करता हूं सरकार को उसकी पूरी जानकारी होती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में राहुल ने अपनी सांसदी जाने पर कहा कि मैं 2004 में राजनीति में आया था। तब मैंने ये नहीं सोचा था कि कुछ बोलने भर से सांसदी जा सकती है। मैं शायद पहला इंसान हूं जिसे अवमानना की इतनी बड़ी सजा मिली है, लेकिन अब मुझे लगता है कि संसद में बैठे रहने के मुकाबले अब ज्यादा मौके मिलेंगे। राहुल ने कहा कि लोकतंत्र में संस्थाओं को खतरे में देखकर हमने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। राहुल ने यह भी कहा कि 125 लोगों से शुरू हुआ सफर लाखों तक पहुंचा। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि इस यात्रा से क्या सीखा। ये मेरी जिंदगी का सबसे सुखद अनुभव रहा। हमने खेती से लेकर हेल्थ केयर, शिक्षा तक के बारे में लोगों को बताया। हमारे देश में राजनीति और आम लोगों में एक बड़ा फासला है। गुजरात के वडोदरा में देणा और दुमाड़ चौकड़ी पर 52 करोड़ की लागत से बनाए गए फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण करने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वडोदरा आएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों के जरिए मोदी सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इसी के तहत अब वडोदरा भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद रंजनबेन भट्ट, वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, कॉरपोरेशन के मेयर नीलेश राठौड़, वडोदरा जिला अध्यक्ष सतीश पटेल समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। इस मौके पर केंद्र सरकार द्वारा 9 साल में हासिल की गई उपलब्धियों से लोगों को अवगत कराया गया। 26મી મે 2014 રોજ વડાપ્રધાન તરીકે માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ દેશની ધુરા સંભાળીને સમગ્ર દેશમાં પહેલી વખત બિન કોંગ્રેસી અને પહેલી વખત બહુમતવાળી સરકારની શરૂઆત કરી। 26મી મે 2023ના રોજ એના 9 વર્ષ પૂર્ણ થયા અને 30મી તારીખથી આ વાત લોકો સુધી લઈ જવા માટેના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। આજે પહેલી તારીખ, આજથી 5 તારીખ સુધી વડોદરા શહેરના બધા જ માન્ય મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલરશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ સાંસદની સાથે રાખીને પોતાના વોર્ડમાં 50 જેટલા લોકો કે જે લોકો પ્રભાવી મતદાર તરીકે પાર્ટીના માધ્યમથી આઈડેન્ટિફાય થયેલા છે, આ એવા લોકો છે કે જે લોકોની પોતાની સમાજમાં એક પ્રતિષ્ઠા છે, જેમના કહેવાથી સમાજમાં મોટાભાગના લોકો એમની વાત સ્વીકારે છે। સંપર્કથી સમર્થન આ ટેગલાઇન સાથે આ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી છે। દરેકે દરેક વોર્ડમાં 50 લોકો એટલે કે 19 ઇલેક્શન વોર્ડમાં લગભગ 900 જેટલા લોકોના માધ્યમથી આપણે જોડવાના છે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે 1995થી ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે। 2014થી કેન્દ્રમાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે। ત્યારે આ સમયગાળા દરમિયાનમાં જે મોટા અને પ્રભાવી કામો થયેલા છે વિસ્તારમાં, પછી એ સાંસદશ્રીની ગ્રાન્ટમાંથી થયા હોય, ધારાસભ્યશ્રીની ગ્રાન્ટમાંથી થયા હોય, રાજ્ય સરકારના માધ્યમથી થયા હોય, આવા જે મોટા કામો દરેકે દરેક વોર્ડમાં થયેલા છે, એ વોર્ડમાં થયેલા કામોમાં જે કામો વધારે મહત્વના હોય એવા કામોની વિઝિટ લેવાની, એટલે કે આ વિકાસની જે તીર્થ છે એ વિકાસના તીર્થ સુધી પહોંચવાનું ધારાસભ્યશ્રીઓ આ કાર્યક્રમને લીડ કરે અને કાઉન્સિલરશ્રીઓ, વોર્ડની સંગઠનની ટીમ એમની સાથે રહે, એ પ્રકારના કાર્યક્રમનું આયોજન 1 જૂનથી 20 જૂન સુધી કરેલું છે। 9 વર્ષનું સુશાસન વડાપ્રધાન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ આપ્યું છે દેશને। મિત્રો, મારું વડોદરા, આપણું વડોદરા અને આપણા વડોદરામાં પણ કેમ ભૂલીએ કે વડોદરાને પણ કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મેં આ પત્રિકા બધાને જ આપી છે અને આ પત્રિકા દ્વારા ખાલી ને ખાલી કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા આપણને કયા કયા વિકાસના કામો, વિકાસના આયામો દ્વારા વડોદરાને લાભ થયો છે એ વાત હું આપની વચ્ચે કહીશ। 14 પછી આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ દેશનું બીજા નંબરનું ગ્રીન એરપોર્ટ એ વડોદરાને આપ્યું। પહેલું એરપોર્ટ એ ચંદીગઢ ખાતે હતું, બીજા નંબરનું એરપોર્ટ એ વડોદરાને મળ્યું। અને હમણાં જ મિત્રો આપણા બધાની ઈચ્છા હતી કે આ એરપોર્ટ ઇન્ટરનેશનલ કક્ષાનું એરપોર્ટ હોય તો અહીંયા ઇન્ટરનેશનલ અને
ઇમિગ્રેશન અહીંયાથી કેમ ન મળે અને આપ બધાની માંગણી, મારી વડોદરા લોકસભાના મતદારોની માંગણી આને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રધાનમંત્રીશ્રી એ મંજૂરી આપી અને આપણા ગૃહમંત્રી આદરણીય અમિતભાઈ શાહ સાહેબ જ્યારે વડોદરાના MS યુનિવર્સિટીના કાર્યક્રમમાં આવતા હોય ત્યારે એ રાજપત્ર ભારતીય જનતા પાર્ટીના ધારાસભ્યશ્રી હોય, પ્રમુખશ્રી હોય કે સંગઠનની ટીમની વચ્ચે એ વડોદરાને રાજપત્ર આપે, આવું સન્માન આપવાનું કામ આપણને મળ્યું છે. મિત્રો, રેલવે સ્ટેશન હોય તો એને નિર્માણ કરવાનું કામ 17.5 કરોડના ખર્ચે બુલેટ ટ્રેનનું ટ્રેનિંગ સેન્ટર વડોદરાને મળે. ગતિશક્તિ યુનિવર્સિટી દેશની પ્રથમ નંબરની એ યુનિવર્સિટી વડોદરાને મળે. સેટેલાઇટ છારાપુરી રેલવે સ્ટેશન એ વડોદરાનું સંપૂર્ણ નિર્માણ થયું, અત્યારે કાર્યરત પણ છે. મિત્રો, એવી જ રીતે પ્રતાપનગર રેલવે સ્ટેશનને પણ આપણે સેટેલાઇટ રેલવે સ્ટેશન બનાવવા જઈ રહ્યા છે, અત્યારે ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં છે. મિત્રો, અનેક કામો આપણને કેન્દ્ર સરકાર તરફથી પણ મળ્યા છે. અત્યારે જ માંગણી કરી હતી કે વડોદરાની સાવલી ખાતે ESI હોસ્પિટલ મળે, એ પણ 100 બેડની હોસ્પિટલ વડોદરાને મળી. તમે જુઓ કે CSRના માધ્યમથી પણ વડોદરાની કેટલી સેવા કરી શકીએ એ દિશામાં આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. તો गुजरात के वडोदरा शहर में पिछले कई वक्त से बन रहे देना और दुमाड़ के ओवरब्रिज बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन करने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी कल वडोदरा आ रहे हैं, जिस पर वडोदरा के सांसद रंजनबेन भट्ट ने जानकारी दी. આવતીકાલે એટલે કે 2 તારીખે માન્ય કેન્દ્રીય મંત્રી આદરણીય નીતિન ગડકરીજી વડોદરા મુકામે આવી રહ્યા છે. વડોદરા સૌભાગ્યશાળી છે કે 1 વર્ષ પહેલાં આપણા વડોદરાને જે દુમાડ પાસે ટ્રાફિકની સમસ્યા હતી, દુમાડ પાસે અમદાવાદથી સુરત જવાવાળા લોકોને જે 1-1.5 કિલોમીટર ટ્રાફિકની સમસ્યાનો ભોગ બનવો પડતો હતો અને એના માટે જ્યારે કેન્દ્ર સરકારમાં ગડકરી સાહેબ પાસે રજૂઆત કરવામાં આવી અને એમણે એ તાત્કાલિક એ ત્યાં જવા અને સુરતથી અમદાવાદ જવા માટેનો એ બંને બાજુના બ્રિજનું નિર્માણ જલ્દીથી થાય એ દિશામાં એમણે પરમિશન આપી અને ખુદ એમણે પોતે ત્યાં શિલાન્યાસ કર્યો હતો. આવતીકાલે આદરણીય નીતિન ગડકરી સાહેબ એ બ્રિજનું લોકાર્પણ કરવા આવી રહ્યા છે અને એની સાથે દેણા અંડરપાસ એટલે કે વડોદરા દેણા જે હાઈવેથી લોકોની અવરજવર થતી હતી, આગળ જતાં દેણામાં આપણી એક કોલેજ પણ છે, સ્ટુડન્ટ પણ લગભગ 2-3 હજાર સ્ટુડન્ટને રોજે જવા આવવાનું થાય અને એમાં કેટલાય બ્લેક સ્પોટ હોવાના કારણે કેટલાય એક્સિડન્ટ થતા હતા. તો ત્યાં પણ અંડરપાસ આપણા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ દ્વારા ત્યાં ખાતમુહૂર્ત 25 ડિસેમ્બર 2021ના દિવસે કરવામાં આવ્યું હતું અને એનું પણ લોકાર્પણ કાલે આદરણીય નીતિન ગડકરીજી અને આપણા ગુજરાતના ગૃહમંત્રી આદરણીય હર્ષભાઈ સંઘવી સાથે સાથે વડોદરા શહેર એટલે કે મારી લોકસભાના સૌ ધારાસભ્યશ્રી, શહેરના અધ્યક્ષ, જિલ્લાના અધ્યક્ષ, માન્ય મેયરશ્રી અને સાથે સૌ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ અને વડોદરાની જનતા દ્વારા જ્યારે નીતિન ગડકરી સાહેબ આવી રહ્યા છે તો ત્યાં લોકાર્પણ થવાનું છે. ગડકરી સાહેબ એક્ઝેક્ટ 12:30 વાગે વડોદરા ખાતે આવવાના છે અને ત્યાર પછી તેઓ અહીંયા લગભગ 1 થી 1.5 કલાક રોકાઈને પહેલાં આવ્યા પછી એરપોર્ટથી આવ્યા પછી સીધા એ ત્યાં આગળ જે દેણા બ્રિજ છે એ દેણા બ્રિજની ઉપર રિબિન કાપશે અને ત્યાર પછી જે દુમાડ બ્રિજ આપણે બનાવ્યો છે એની મુલાકાત કરશે અને મુલાકાત કરીને તેઓ પછી સભાના સ્થળે આવીને એનું વિધિવત લોકાર્પણ કરશે. गुजरात में बोर्ड परीक्षाओं में इंटरनल मार्क्स का स्कूल द्वारा किया जाता घोटाला और साथ ही गुजरात में महंगी हो रही शिक्षा पर गुजरात कांग्रेस ने आवाज उठाई है. ધોરણ 10નું જે રિઝલ્ટ હોય છે એ ધોરણ 10ની અંદર વિદ્યાર્થીઓને 100 માર્ક્સની એક્ઝામ આપવાની હોય છે, પરંતુ એ એક્ઝામના 80 માર્ક ગણાય છે માર્કશીટની અંદર, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનની અંદર, અને બાકીના 20 માર્ક છે એ શાળાઓ એ ઇન્ટરનલ માર્ક્સ આપે છે. આ ઇન્ટરનલ માર્ક્સ જે છે શાળાઓના
એ ઇન્ટરનલ માર્ક્સ આપવા માટે થઈને એની માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડે એક મૂલ્યાંકન પદ્ધતિ બનાવેલી છે, જેમાં શાળાની પ્રથમ કસોટીના માર્ક્સ હોય એના 5 માર્ક આપવાના હોય, એના પ્રમાણમાં શાળાની પ્રિલિમ કસોટીના માર્ક્સ હોય એના પ્રમાણમાં 5 માર્ક્સ આપવાના હોય, બાકીના 5 માર્ક છે એ યુનિટ ટેસ્ટ જે વર્ષ દરમિયાન 5 લેવાય એમાંથી આપવાના હોય ને, જે વધ્યા 5 માર્ક એની અંદર 3 માર્ક એમના પોતાના હોમવર્ક, એના નોટબુક, એના ચોપડા, એની શિસ્ત અને એની હાજરી, અને બાકીના 2 માર્ક એને કોઈ એક્સ્ટ્રા કરિક્યુલર એક્ટિવિટી, એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી કોઈ સર્ટિફિકેટ કે મેડલ મેળવેલું હોય એના આપવાના હોય છે. આજે જ્યારે મોટા ભાગની અમે લોકોએ અમારી જે રિસર્ચ ટીમ છે એમણે અહીંયા ઉજાગર કર્યું, આ બધી માર્કશીટ અમે કોમ્પ્યુટર ઉપર જોયેલી છે, ઓનલાઈન જોયેલી છે. ગુજરાતના 10 લાખ વિદ્યાર્થીઓની માર્કશીટ ઓનલાઈન મૂકેલી છે. અમે જે રેન્ડમલી માર્કશીટો તપાસ કરી એની અંદર મોટા ભાગે સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સ્કૂલો જે છે એમાં તમે જોઈ શકો છો કે વિદ્યાર્થીને સાયન્સની અંદર 54 માર્ક છે 80માંથી, પરંતુ અહીંયા 20માંથી 20 માર્ક આપેલા છે. લેંગ્વેજ જેવી વસ્તુઓ હોય એની અંદર પણ 20માંથી 20 માર્ક આપેલા છે, 13 માર્ક આપેલા છે. વળી પાછી પેટર્ન પણ એવી જ છે, 18-20, 18-20, 18-20. કોઈ પણ પેટર્નની અંદર જુઓ તમે, અહીંયા 48 માર્ક એને મેથ્સના આવેલા છે અને 20માંથી 20 માર્ક આપેલા છે. અહીંયા વિદ્યાર્થીને ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને અમે વિદ્યાર્થીનું નામ જે છે અને એનો એનરોલમેન્ટ નંબર છે એ અમે બંધ કરેલો છે અથવા એને ચેકી નાખેલો છે. તમે આ વિદ્યાર્થી જુઓ કે જેને ગુજરાતીની અંદર માત્ર 9 માર્ક આવ્યા છે અને ઇન્ટરનલ 16 માર્ક આપવામાં આવેલા છે. તમે વિચાર કરો, ગુજરાતીમાં જે વ્યક્તિ ફેલ છે એને ઇન્ટરનલ 80% માર્ક્સ આપવામાં આવેલા છે. આ પ્રમાણે સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સ્કૂલો જે છે મોટા ભાગે આની અંદર ગ્રાન્ટેડ કરતાં સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સ્કૂલોએ આવા પ્રકારનું કૌભાંડ આચરેલું છે. અને એનું કારણ એકમાત્ર એ જ હોઈ શકે કે પોતાની સ્કૂલનું રિઝલ્ટ વધારે બતાવવું, પોતાની શાળાનું રિઝલ્ટ વધારે બતાવવા માટે થઈને આવા પ્રકારના માર્ક્સ આપવામાં આવેલા છે. અમે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ એ માગણી કરીએ છીએ શિક્ષણ મંત્રી પાસે કે ધોરણ 10ની અંદર ઇન્ટરનલ માર્ક્સની જે પ્રથા છે એ બંધ કરી દેવી જોઈએ. કોંગ્રેસની સરકારની જે જૂની સ્ટેટ યુનિવર્સિટીઝના ફી સ્ટ્રક્ચર્સને જોઈએ છે અને હાલની આ પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટીની ઉઘાડી લૂંટને જોઈએ છે, તો જે ચોંકાવનારા આંકડા છે આપની સમક્ષ મૂકું છું. આ માત્ર કેટલીક જ યુનિવર્સિટીના ઉદાહરણ છે, પણ ગુજરાત રાજ્યમાં આવી 100થી વધારે શિક્ષણની હાટડીઓ ખુલી છે, તેનો પર્દાફાશ કરીએ છીએ. અમદાવાદ યુનિવર્સિટીમાં પ્રતિ વર્ષ બીકોમની ફી 4,20,000, એટલે 4 વર્ષના અંતે 16,80,000. એ જ યુનિવર્સિટીમાં બીએની ફી 4,20,000, એ જ યુનિવર્સિટીમાં બીબીએની ફીસ 4,20,000, જે 16,80,000 4 વર્ષના અંતે થાય છે. એ જ રીતે નિરમા યુનિવર્સિટીમાં બીકોમ ઓનર્સનો કોર્સ ચાલે, જેની પ્રતિ વર્ષ 3,42,000 ફી છે, જે 13,68,000થી પણ ઉપર જાય છે. અને 5 વર્ષનો ઇન્ટિગ્રેટેડ MBAનો કોર્સ જેની ફી છે 19.65 લાખ રૂપિયા. એ જ રીતે PDPUની વાત કરીએ તો PDPUમાં બીકોમ, BA અને BBAમાં મિનિમમ ફી પ્રતિ સેમિસ્ટર એટલે કે 6 મહિનાના 1,35,000. આશરે વર્ષમાં 4 વર્ષનો એમનો રેકોર્ડ જોઈએ તો મિનિમમ 10,08,000 જેટલી ફી એક વિદ્યાર્થીએ ભરવી પડે. આ 3 યુનિવર્સિટી મિલિયન 10 લાખ રૂપિયા ઉપરની ફીસની ક્લબમાં આવી ગઈ છે. એ જ રીતે કર્ણાવતી યુનિવર્સિટી, જેમાં 4 વર્ષની BAની ડિગ્રીનો કોર્સ 8,25,000, BBA 8,25,000. અને એની સામે ભૂતકાળની કોંગ્રેસ સરકારમાં બનેલી જે યુનિવર્સિટીની ગ્રાન્ટીનેડ અને ગવર્મેન્ટ કોલેજ
ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં BA કરવું હોય તો દીકરા માટે 1095 અને દીકરી માટે 870, એટલે માત્ર 8760 રૂપિયામાં જે દીકરો ગુજરાત યુનિવર્સિટીની ગ્રાન્ટીને કોલેજમાં અથવા તો સરકારી કોલેજમાં ગ્રેજ્યુએટ થાય એને લાખો રૂપિયાની રકમથી ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટી લૂંટી રહી છે. અલગ અલગ 5 યુનિવર્સિટીનો ડેટા આપ્યો છે. સરકારની યુનિવર્સિટી હોય ભાવનગર યુનિવર્સિટી, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી, MS યુનિવર્સિટી, સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટી, સામે અમદાવાદ યુનિવર્સિટી, નિરમા યુનિવર્સિટી, PDPU, કર્ણાવતી, ઇન્ડસ જેવી યુનિવર્સિટી, અને આવી અનેક LJ હોય, GLS યુનિવર્સિટી હોય, અને આવી 108 યુનિવર્સિટી હાલની તારીખમાં ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને ખુલ્લેઆમ લૂંટી રહી છે.